नाहं तिष्ठामि वैकुंठे जगिनां हृदयेन च मद्भक्तो यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। श्री भगवानेर काछे भगवान विष्णुर काछे जार आरेक नाम हच्छे वासुदेव, जिनि सकल मानुषेर हृदये सकल जीवेर हृदये जिनि बास करछेन और आमरा सेई जन्य चेतन बोले उल्लेखित। सेई चेतनामय भगवान चले गेले आमरा अचेतन बा मरा देह बला हय। सेई परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तिनी कलिजुगेर भगवान सर्वजुगेर भगवान। ताई तिनी ठिकाना दिच्छेन। देवर्षि नारद जिज्ञासा करछेन जे प्रभु आमी तो हरिनाम गाइते जाई यत्र तत्र, माने जेखाने सेखाने आमी एई हरिनामेर सुर लहरी छंद निये आमी उपस्थित हये जाई। तो सकले मुग्ध हये शोने, हरिनाम मुग्ध हये शोने। एमनकि किछु किछु मानुष तो केঁদেই फेले कृष्ण नाम शुने। तो तखन तारा आमाके प्रश्न करेन जे तोमार एई अपूर्व लीला निकेतन लीला पुरुषोत्तम आदि पुरुष भगवान तिनी थाकेन कोथाय। एटा एकटा भालो ब्यापार, कारण एर माध्यम दिये आमराओ ठिकाना कि कारो एरकम कोनो इच्छे छिलो जे भगवानेर ठिकानाटा जदि पावा जेत? आछे ना? बोलो राधे राधे। हाँ, हयतो विभिन्न कारणे केउ कम्बल चाइबे। शीतेर दिने प्रभु एकटा कम्बल जदि आपनि देन ताई एर जन्य भगवानेर ठिकाना दरकार हबे। आर केउ जदि बोले प्रभु सकलेर बाड़ी हये गेल आमार हलो ना, तो सेटार जन्य ठिकाना लागबे। आर केउ जदि बोले बाड़ीते अशांति तोमार काछे चले जाबो, से कारणेও ठिकाना लागबे। और केउ जदि बोले तुम्हार नामेर आनंद पेते चाई, तुम्हार कृपा चाई, तुम्हार काछे जाबो, ठिकाना लागबे। शुनबेन? दिए देबो? ठिकाना दिले भालो हबे ना मोबाइल नाम्बार? एखन बेशिरभाग लोक आमादेर केउ आर बोले ना जे प्रभु आपनार ठिकानाटा कि, सबाई बोलछेन आपनार प्राइभेट नम्बरटा कि। माने मोबाइल हले एक सुविधा आछे, शुए शुए करा जाए कि माने शुए शुए गोपने लेपेर भितरे। तो एटा सुविधे। ताहले ठीक आछे, मोबाइल नाम्बार आमी एखोनो पाइनी, तबे आछे। हाँ, जदि पाई कोनोदिन दिए जाबो। एखन ठिकानाटा दिए दिई नाकि? बोलो राधे राधे। तो देवर्षि नारद आमादेर हये जिज्ञासा करछेन जे बहु मानुष आमार काछे ठिकाना चाय, आपनि कोथाय थाकेन? तो आपनि जदि बोलेन ताहले बहु मानुषेर उपकार हबे। तो भगवान तखन बोललेन नाहं तिष्ठामि वैकुंठे जगिनां हृदयेन च। बुझा गेल कोथाय? नाहं तिष्ठामि, आमी क्षणकालेर जन्य थाकी, बेशिक्षण विश्राम करी ना। सेटा कोन जायगाय? बैकुंठ। बैकुंठ कोथाय? परमानंदपुरेर पाशे। हाँ, कथार मध्य ठीक आछे किन्तु जायगार मध्य ठीक नेই। এই যে परमानंदपुर एर परे निरानंदपुर,
কিন্তু ওখানে আছে পরমানন্দপুর, ভরপুর, অত্যন্ত মধুর, মধুর হইতে সুমধুর, অমৃত হইতে অমৃততর, সে কি হরি নামের আনন্দ। সেই সে পরমানন্দ যে নামের মধ্যে মিলে শ্রী গোবিন্দ। তাহলে বৈকুণ্ঠ সে কোন জায়গা? কীর্তনে বলা হয়েছে বৈকুণ্ঠ সেই জায়গা, কোন নির্দিষ্ট জায়গা নয়। সেই জায়গা যেদিন গৃহেতে দেখিবে সংকীর্তন, সেদিন গৃহ হইল বৈকুণ্ঠ ধাম। যেদিন গৃহেতে সংকীর্তন ভাই, যার গৃহে, গৃহ যদিও দুই প্রকার, এক গৃহে সমবেত হয়ে থাকি, আর এক গৃহে আমি একা থাকি, সেটা হলো দেহ গৃহ। এর মধ্যে আমি একা থাকি, আর সমবেত হয়ে বহু পথিক এক জায়গায় হয়ে যেটা থাকি, তার নাম গৃহ, সংসার গৃহ, যেখানে বহুজন আমরা একত্রিত ভাবে থাকি। তা যেখানেই হোক এই দুই গৃহের কথাই বলা হয়েছে। যদি সেখানে সংকীর্তন হয়, হাতে তালি দিয়ে, খোল করতাল নিয়ে, সাধু সন্ত সঙ্গে নিয়ে নৃত্য করতে করতে যে কোনো প্রকারে যদি কীর্তন হয়, তাহলে সেটাই বৈকুণ্ঠ হয়ে। এটা বললে বলা যায় অনেক রকম করে, কিন্তু অনুভব সিদ্ধ হতে হবে, করে দেখতে হবে। এতদিন তো নরকে কাটালাম, সকালেও যাই রে বাবরে, নাই রে নাই রে, সন্ধ্যাতেও নাই রে নাই রে, এটা নাই ওটা নাই, এটা হলো না ওটা। এই কীর্তনই তো আমরা এতদিন শুনে আসলাম। মহাপ্রভুর নির্দেশে, প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগি, আমি ঠিক করেছি ভিক্ষা চাইব, সবাই দেবেন। মানে আজকে এনেছেন পয়সা করি, এনেছেন না? বলবেন আনি না, বাড়িতে গেলে দেব। দেখেন, স্বয়ং ভগবান নিত্যানন্দ ভিক্ষা চেয়েছিলেন প্রভুর আজ্ঞায়। প্রভুকে মহাপ্রভু, সব প্রভুর প্রভু হচ্ছেন মহাপ্রভু, যার ইচ্ছাতে দাস প্রভু, ধনী মানি সকলেই চলে। তিনি প্রভু, প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু। তিনি আজ্ঞা করেছেন নাম হট্ট, মানে নামের হাট বসিয়ে দাও। কোথায় বসাবো? নবদ্বীপে বসিয়ে দাও। তাহলে নবদ্বীপে যদি হাট হয়, এক নন্দকুমারের মানুষ বাজার করবে কি করে? কোথায় যেতে হবে? যদি হাট নবদ্বীপে বসে, তাহলে সবাইকে যাওয়ার লাগবে, না হলে ওই হাটের এই নাম কীর্তন, সাধু সঙ্গ, মহাপ্রসাদ কিনবো কোথার থেকে? কৃপাটা পাবো কোথার থেকে? কিন্তু আমরা যদি আবেদন জানাই কি হাট গ্রামে গ্রামে বসো, কি আমাদের সুবিধা হবে না? সারাদিন কাজ করলাম, সন্ধ্যাবেলা হাটে চলে গেলাম, কে বলো? সুবিধে হবে। আর এখান থেকে নবদ্বীপ খরচাও আছে, সময়ও লাগবে,
হ্যাঁ, ওই কচু গাছ কেটে রান্না করে নাও, আর অত দূর হাটে। আর যদি পাড়ায় দোকান থাকে তাহলে কি হবে? হ্যাঁ, মালতীর মা কড়া বসি দিয়ে তেল কিনতে যাবে। পাড়ায় তো তো আমরা যদি নিত্যানন্দ প্রভুকে জানাই যে প্রভু পাড়ায় পাড়ায় নামের হাট বসি দিলে কিরকম হয়? এর নাম হট্ট। আজকে শুধু ভারতবর্ষে নয়, দেশ বিদেশে পর্যন্ত এই নাম হট্ট ক্রমশ জোরদার, বিপুল পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। মানুষ যোগদান করছে, ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায় নাম হট্ট চালু করে হরিনাম সংকীর্তনে যোগদান করছে। ফলশ্রুতি আজ আমরা রাস্তায় হাঁটলে, বাসে উঠলে, ট্রেনে উঠলে 100 জন মানুষের মধ্যে 10 জনের ললাটে তিলক দেখা যায় না? রাস্তাঘাটে বেরোলে কিছুদিন আগে সব শ্মশান দেখা যেত, কিন্তু এখন তিলক দেখা যায়। আর কণ্ঠী মালা, তুলসীর মালা দেখা যায়। এটি নিত্যানন্দ প্রভুর ভিক্ষার পরিণাম। তিনি মানুষের দ্বারে দ্বারে তাদের কল্যাণ হবে, কিন্তু দয়াল পরমানন্দ করুণাময় নিতাই, জগৎ গুরু নিতাই হাত জোড় করে অনুরোধ করে হরিনাম বিতরণ করছে। এমন দয়াল নিতাই আর কবে? কোন যুগে নাই, এর আগে কোন যুগে এমন দয়াল আসে নাই। হাত জোড়ো করে জীবের কল্যাণের জন্য, সে জানে না, সে হাত জোড়ো করে ভিক্ষা চায় না। নিতাই চাঁদ হাত জোড়ো করে ভিক্ষা চাইছে, তোমরা হরিনাম করো, এটাই আমার ভিক্ষা। আক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, আক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়, অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়, আমার অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়, আমার অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়, অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, চেনে 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 যায়, চেনে চেনে যায়, চেনে 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 যায়, চেনে চেনে যায়, সেই অক্রোধ পরমানন্দ নেচে 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 যায়, অক্রোধ পরমানন্দ আমার পাগল নিতাই নেচে যায়, নেচে 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 যায়, আমার পাগল নিতাই নেচে নেচে যায়, নেচে
নেচে যায় রে আয় রে তোরা বাহু তুলে নেচে 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 যায় আয় রে তোরা বাহু তুলে নেচে 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 যায় আয় রে তোরা বাহু তুলে নেচে 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 যায় নেচে 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 যা। আজও জগৎগুরু নিতাইয়ের কৃপায় আজও আমরা সেই নিতাই চাঁদের করুণা প্রাপ্ত হচ্ছে। আজও অনেক সাধু গুরু বৈষ্ণব আছেন পূজনীয় শ্রদ্ধেয়, যারা যেচে যেচে অপমানিত হয়েও যেচে যেচে হরিনাম করছে। একজনা বৃদ্ধ লোক, তিলক টিলক নেই, মানে কণ্ঠে মালাও নেই, সে কি করে তাকে ছেলে মেয়েরা যখনই তাকে দেখে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ মানে তাকে লাগায়। একদিন ভোর 3:30 সময় তিনি গঙ্গার ঘাটে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বলে ফেলেছিল হরে কৃষ্ণ। এই যে শুনেছে, এটা তাকে খেপাবার জন্য ছেলেরা যাদের একটু কাজকর্ম নাই আর কি, আড্ডা টাড্ডা দেয়, এরা তাকে লাগাবার জন্য সে যখনই বাজারে যায়, কোনো কাজে যায়, তখনই হরে কৃষ্ণ। না না, সে বৃদ্ধ একবারে খেপে লাল, সে ভীষণ খারাপ ভাষায় গালাগালি করে। আর ছেলেরা মজা পায়, ছুটে পালিয়ে যায়, আড়ালে দাঁড়িয়ে হরে কৃষ্ণ। সে আবার সে তার বাপ মা তুলিয়ে গালাগালি করতে করতে ছাতা নিয়ে তাদের, মানে ছাতার লাঠি নিয়ে তাদের পিছনে পিছনে ছুটছে। তারা কি তাদের সঙ্গে বুড়ো পেরে উঠবে? তারা পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে যায়, আবার আড়াল থেকে বলে হরে কৃষ্ণ, আরে হরে কৃষ্ণ বুড়ো। সে একবারে রেগে লাল, লোকে তাকে বলে কি হয়েছে বলুন তো, কি আরে কি হবে বলুন তো, এই দেখেন, দেখলে ছেলেগুলো আমাকে দেখলে খালি হরে কৃষ্ণ বলে। আবার সেই বাজে ভাষা। তারা লোকগুলো বলছে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি শান্ত হয়ে যান, আপনি বয়স্ক মানুষ, আর এই ছেলেরা আপনাকে এরকম জ্বালায়। ছেলেদের ডেকে অনেক গুণী মানুষেরা বলে দিলেন এই তোরা আর এরকম করবি না, গুরুজনদের এরকম খেপাতে নেই, করিস না। সে তারাও বলে বলে আসলে মজা লাগে জানেন, উনি যখন আমাদেরকে গালাগালি করে, তাড়া করে, আমাদের মজা লাগে। হ্যাঁ, তা বললেন আচ্ছা ঠিক আছে আর বলবো না, তাদের হয়ে গেল। কিন্তু তারা কি ছাড়ে? সেই বৃদ্ধ যখন আবার ছাতা বগলে নিয়ে আবার রাস্তায় বেরিয়ে হরে কৃষ্ণ, সে এই গলিতে ও গলিতে আরো লোক বেড়ে যাচ্ছে মজা পাওয়ার জন্য। বেরোলেই হরে কৃষ্ণ, বেরোলেই হরে কৃষ্ণ। ক্লাবের ছেলেরা একদিন গ্রাম খেলছে, ক্লাবের ভেতরে তাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে এই হরে কৃষ্ণ দাদু অনেকদিন বেরোয়নি, ব্যাপার কি রে, খবর টবর রেখেছি, মানে দৈনন্দিন তো তারা জ্বালায়, তা একদিন যদি না আসে প্রশ্ন তো আমি গেল কোথায় রে, এখন কি অন্য গলি ধরেছে নাকি রে, না জায়গা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো কেউ বলছে পালাবার ব্যাপার আছে, যেভাবে জ্বালা পায় বেরোলেই হরে কৃষ্ণ, তো সে মনে হয় পালিয়ে গেছে। আর একজন বলে ও বুড়ো পালাবার লোক নয়, আছে কোনো অসুখ বিসুখ করেনি তো, করলেও করতে পারে, তো বলে চল না একবার জ্বালিয়ে আসে। বলে সে বেরোয় না, যাবি কি? বলে ওর গলিয়ে ঢুকে যাবে। তো গলিয়ে গেল, কিন্তু হরে কৃষ্ণ বুড়োর খবর কেউ বলতে পারে না, দেখাও গেল না। তো তারা বলছে যে ঘরটার মধ্যে থাকে
চল না ঢুকে যাই, হরে কৃষ্ণ দিয়ে আসবো। এই ছেলেরা দল বেঁধে, ক্লাবের ছেলেরা এই হরে কৃষ্ণ দাদুকে দেখার জন্য দেখলো যে দরজা ভেজানো, কিন্তু কোনো ভেতর থেকে লাগানো নেই, বাদ থেকেও লাগানো নেই। তাই স্বাভাবিক কারণে তারা দরজা ঠেলে দেখতে পেল ভেতর অন্ধকার। তো তারা 7-5 ভাবতে ভাবতে ভেতরে গেল, গিয়ে এখন দেখেন না এই যে মোবাইলের টর্চ আছে, তারা সেই মোবাইলের আলো দিয়ে তার বিছানা দেখতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল, সে লোক আর বেঁচে নেই, মারা গেছে। তার আত্মীয় স্বজনও কেউ নেই, এই একা বস্তি বাড়ির মধ্যে এসে থাকতেন, কেউ নেই, মারা গেছে। তারা তখন বলল, আরে হাত দেখলো, তারা নাড়ি দেখলো যে মারা গেছে। জানিস আমরা এই যে লাগাতাম না, বোধহয় ওই টেনশনে আর বেরোতে পারে না, বেচারা মারা গেছে। যাই হরে কৃষ্ণ আর বলা হলো না, বেশ জ্বালাতাম, মজা পেতাম, মরেই গেল লোকটা। এই আলোটা জ্বালতো দেখি, যেই সুইচ অন করে দেখতে গেল, ওই ছেলেগুলো পর্যন্ত কেঁদে উঠলেন। বলুন তো কি দেখতে পারে? এমন কিছু দেখলো ওই ছেলেগুলো যারা এই হরে কৃষ্ণ বলে ওকে লাগাতো, মজা পেত। দেখলো তার বাড়ির যে দেওয়াল, চারিদিকে দেওয়ালে হরে কৃষ্ণ নাম লেখা। চিত্রপট অদ্ভুত ভাবে সাজানো, প্রতিদিন সে পুজো করত। চারিদিকে ক্যালেন্ডারে ভগবান কৃষ্ণ, দেওয়ালের কোনো অংশ ফাঁকা নেই, লেখা আছে হরে কৃষ্ণ। ছেলেগুলো কেঁদে উঠল। তারা এই রহস্যটা বুঝতে পারল, কেন আমাদের গালাগালি করতে? আমরা যাতে কৃষ্ণ বলি, আমরা যাতে হরে কৃষ্ণ বলতে পারি। ওই দাদু হরে কৃষ্ণ নাম শুনতে ভালোবাসে, কেউ তো নেই জগতে হরে কৃষ্ণ শোনাবে। তাই ওদেরকে অতি নিম্ন ভাষায় গালাগালি করতে, ওরা আরো বেশি করে বলতো। আসলে উনি ছিলেন নিখাদ একজন কৃষ্ণ ভক্ত প্রেমিক, যা নাম শোনার আশায় ওদেরকে গালাগালি করতে। বর্তমানের ঘটনা, সেই ছেলেগুলো কাঁদছে, হরে কৃষ্ণ দাদু চলে গেলে আমরা কি অন্যায় করেছি ওনার সঙ্গে, আমরা কত পাপ করেছি ওনাকে লাগিয়ে। উনি আমাদের কল্যাণের জন্য হরে কৃষ্ণ বলাতে পাড়ার লোক বলছে পৌরসভায় খবর দিয়ে দাও, ওর তো একুলে ওকুলে কেউ নেই, পৌরসভা থেকে নিয়ে যাক। ছেলেরা বলছে না,
আমরা ভিক্ষা করে ওনার দাহ কার্য করে আমরা প্রসাদ দান করব। দেখো একটা মানুষ উদ্ধত, অহংকারী, অজ্ঞানী কতগুলো মানুষকে কাঁদিয়ে দিলে, কতগুলো মানুষকে হরিনাম তুলে দিলে। সেদিন থেকে ছেলেরা গঙ্গার ঘাটে নাম হট্ট তৈরি করলেন, আমরা প্রতিদিন হরে কৃষ্ণ কীর্তন করব। এ নাম হট্টের গুরু হবে দাদু, তারই নামে এই নাম হট্ট হবে যিনি এতগুলো মানুষের বদনে কৃষ্ণ নাম তুলে দিয়ে গেলেন। আজ এ নিতাইয়ের কৃপা। এভাবে আজ অনেক সাধু গুরু আমাদের মতো পতিতকে দেখে করুণা করে অযাচিত ভাবে হরিনাম দান করে। অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অভিমান শূন্য নিতাই নগরী বেড়ায়, অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়, অধম পতিত জীবে দাদে দাদে গিয়া, অধম পতিত জীবে দারে দারে গিয়া, এই অধম পতিত জীবে দাদে দাদে গিয়া, অধম পতিত জীবে দারে দারে গিয়া, কেবল হরিনা মহামন্ত্র দিচ্ছেন বিদায়ীরা, ওই হরিনাম মহামন্ত্র দিচ্ছেন বিলাইয়া, কেবল হরিনাম মহামন্ত্র দিচ্ছেন বিলাইয়া, এই হরিনাম মহামন্ত্র দিচ্ছেন বিলাইয়া, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম
রাম রাম হরে হরে Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, হরি Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. বলো রাধে রাধে। সেই মহাপ্রভু এই মহামন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। যদি কোনো মন্ত্র স্মরণে না থাকে, উচ্চারণ করতে না পারে, কোনো কীর্তন যদি না গাইতে পারে, তো দরকার হবে না। সবগুলির নাম হচ্ছে মন্ত্র, শুধু এই কীর্তনের নাম হচ্ছে মহা, যা কিচ্ছু লাগে না। পূজা করুন মহামন্ত্র দিয়ে, ভজন করুন মহামন্ত্র দিয়ে, পথ চলুন মহামন্ত্র দিয়ে, সাধন করুন মহামন্ত্রের সাধন করুন। এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র, মহাপ্রভুর বাণী। 16 নাম 32 অক্ষর এই মহাতন্ত্র। জপিতে জপিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে, সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানিবার সে তবে। এত বড় এক সংবাদ পাওয়া গেল নাম হট্টে, যে কিছুই লাগে না, শুধু মহামন্ত্রের সাধন করো, সর্বসিদ্ধি হবে, ইথে কোনো এই মন্ত্র হচ্ছে সকল মন্ত্রের সার মন্ত্র। অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া। একজন ভক্তকে মহাপ্রভু উপদেশ দিচ্ছেন, অতএব গৃহে তুমি। কোথায় বললেন? গৃহে। যে গৃহকে আমরা অনেক সময় বলে থাকি নরকের দ্বার, যেখানে নরকে যাওয়া সোজা, বৈকুণ্ঠে যাওয়া কঠিন, যে সংসার, যেখানে অধিকাংশ ব্যক্তিরাই কৃষ্ণ ভজনহীন, যেখানে সংসারের মানুষ বিষয়ী ভোগী, কেউ যোগী নয়। আমাদেরকে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করতে বলছেন ওই জায়গায়। অতএব গৃহে তো, মানে সেই ভক্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে গৃহ ছেড়ে যেতে চেয়েছিলেন। মহাপ্রভু তাকে উপদেশ দিলেন, অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া, কুটি নাটি পরিহরি একান্ত হইয়া। এই কুটি নাটিটা কি বলো? যেরকম আপনাদের মুখ থেকে শোনা যায়, বলে হরিনাম শুনলে চোখে জল আসে, হরিনাম শুনলে উদ্দীপন জেগে যায়, কিন্তু আমি মাসখানেক হলো দীক্ষা নিয়েছি, খালি ঘুম ধরে যায়। আর গোয়াল ঘরে গরু মরে গেল, লোকের ধান ভালো, আমার ধানে শিলাবৃষ্টি হলো। সকল ঘরে ঔষধ দেয় না, ধান ঠিক আছে, আমার ধানে পোকা লেগে সব ছাড় করে। কি হলো বলুন তো আপনাদের? হরি নামে শুধু মিথ্যে কথা, কোনো কাজ নাই বললো। এর নাম কুটি নাটি। কুটি নাটি পরিহরি একান্ত হইয়া। এবারে ধানে পোকা লেগে গেছে, ধান বাড়িতে এলো না, পরের বছর চাষ করবেন কি করবেন না? যদি চাষি থাকে বলেন, আবার করবেন? আরে এবারে তো নষ্ট হয়ে গেল। এর নাম কি?
খানদানি চাষি, এই যে যেমন মাধব প্রভু আমাকে প্রতি বছর বলছে আমার ব্যবসা লস, তবুও ডাকলে সময় নাই। কি করো না গাছের গোড়ায়, ব্যবসায় যদি লস হচ্ছে তুই গাছ ছেড়ে দে। হ্যাঁ না, তার মানে ও জানে যে খানদানি চাষি দেয়নি এমন দেবে যা কয়েক বছরেরও লাভ দিতে পারে। বলো তাহলে কি 1 মাস দীক্ষা নেওয়ার পরে এই দুর্ঘটনা ঘটে চলছে, ক্ষতি হচ্ছে, চাষ একবার না হলে ক্ষতি হয়ে গেলে আবার চাষ করবেন? হরিনামে ক্ষতি হচ্ছে, হরিনাম ছেড়ে দেবেন? যদি ছেড়ে দেন তার মানে আপনি চাষি নন। আর যদি লাগাতার লেগে থাকেন নেতা। এই একই জিনিস, একই তত্ত্ব আর একই পথ। এ হবে কি হবে না, হচ্ছে কি হয় না, এই কুটিনাটি একে ত্যাগ করে দাও। চাষ করা উচিত, জমি আছে চাষ করতে হবে, ফল হোক পাই আর না পাই করতে তো। এই জন্য হরিনাম করে কি হলো দেখার দরকার নাই, কি হবে ভাবার দরকার নাই। পূর্বপুরুষেরা বলে গেছেন করে যা, চাষ তুই করে যা, ফল দেনে বলা। একই রকম জিনিস, সুখে থাকো দুঃখে থাকো একদম। সুখের দিনে যেমন পুজো করব, আনন্দে নেচে কীর্তন করব, দুঃখের দিনেও তাই। তবে না তুমি চাষি, তবে না তুমি ভজনকারী। প্রিয়কে ভালোবাসবো, সুখের দিনে হার কিনে দেব প্রিয়াকে, ভালোবাসার জনকে আংটি দেব, শাড়ি দেব। যেদিন কিছু নাই বলে কি তাকে ভালোবাসবো না? ভালোবাসা উপহারের অপেক্ষা করে না, ভালোবাসে। তাই রাধা রানী বলেছিলেন বিদ্যাতুলম পটো মত প্রাণনাথস্তু না এব পর। তুমি আমাকে পরিত্যাগ করো কৃষ্ণ, আমাকে ত্যাগ করে দাও, তাহলেও আমি কিছু বলবো না, আমি তোমাকেই ভজন করব, আমি তোমাকেই আমার প্রাণনাথ বলে জানবো। তুমি লম্পট হও, তুমি অন্য ভক্তের কাছে যাও, ভক্তি সাধিকার কাছে যাও, আমার কোনো আপত্তি নেই, আমি তবুও জানবো তুমি আমার পরাণ। হরি বল হরি বল। তুমি আমাকে পদদলিত করো, পা দিয়ে মারিয়ে চলে যাও, তবু তুমি জানবে আমি তোমাকেই ভালোবাসবো। এই হচ্ছে হরিনাম। ভগবান হচ্ছে সবচাইতে বড় প্রেমিক। ভালোবাসলে কিছু দিলে তার মর্যাদা দিতে ওনার চাইতে বেশি কেউ জানে না। মিলিয়ে নেন, যে সংসারে সারা জীবন সে নারী হোক আর পুরুষ হোক খেটেই গেলে আজ কোমর ধরে উঠতে হচ্ছে, পা ধরে উঠতে হচ্ছে। ভাবুন তো কাদের জন্য করলেন? আপনার কি এত লাগতো খাওয়া পড়ার জন্য? কাদের জন্য করলেন? তারা আপনাকে কি দিয়েছে উপহার স্বরূপ? মিলান। আর ভগবান কৃষ্ণ তিনি বরং বাড়তি দেন, ঝাঁপিয়ে দেন, কিন্তু ঋণ কারো রাখে না। যে যা দেন তিনি এমনি দয়াময়। এই জন্য তো অধম পতিত
জীবের দ্বারে দ্বারে অধম, যাদের কিছু নাই, কিছু বোঝে না, ভক্তের বাড়িতে নয়, অধম, পতিত, চণ্ডাল, পামর, দিনহীন, কাঙাল ব্যক্তির যেচে যেচে তাদের কল্যাণের জন্য বলছে হরি বল, হরি বল, হরি বল। তোরা বলি রে হরি বল, বলি রে হরি বল, তোরা বলে হরি বল, তোরা বলি রে হরি বল, তোরা বলে হরি বল। তোদের হাতে ধরি বিনয় করি, হাতে বলে রে হরি বল, তোদের হাতে ধরি, পায়ে ধরি, বলে রে হরে হরি বল। তোদের হাতে ধরি বিনয় করি, বলে রে হরি বল, তোদের হাতে ধরি, বিনয় করি, বলে হরি বল। তোদের নিবেদন করি, আবেদন করি, বলে রে হরি বল, দুটি বাহু তুলে হরি বলে, বলে রে হরি বল, দুটি বাহু তুলে প্রেমানন্দে, বলে রে হরি বল, বলে রে হরি বল, বলে রে হরি বল। বিদায় গৌরানন্দে, হরি বল, হরি বল। এই গেল এতক্ষণে নামহট্টের পরিচয়। নামহট্টের উদ্দেশ্য তাই, যারা এসেছেন আপনারা কৃষ্ণ ভক্ত, আপনারা জানেন, তাই এখানে শ্রদ্ধায় আসেন। কিন্তু যারা এটার তত্ত্ব জানে না তারা তো এলো না। আপনারা তো যেখানেই ভগবানের নামহট্টের আসর বসে সেখানে পৌঁছে যান, কিন্তু এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা কোনোদিন এর ধার দিয়েও যায় না। আপনাদের উচিত হবে তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হরি বল। এ হচ্ছে আপনাদের আজকে একটা গোপন কথা বলি, এর এজেন্ট পাওয়া যায় আর কি, এজেন্ট নিতে হবে। নেবেন আপনারা? তাহলে বলবো, বলবো একটু জোর করে হাত তুলে বলুন। মানে কি, এই যে আজকে নামহট্টে যারা এসেছেন, আবার নামহট্ট এখানে কবে হবে? পরের বছর, ও পরের মাসে আবার হবে, 1 মাস নাকি? আচ্ছা, 1 মাস আজকে আপনাদের এজেন্ট নাম লিখিয়ে নেব। আগামী মাসে কে কতজন খরিদ্দার তৈরি করেছে, মানে খরিদ্দার মানে কতজনকে হরি বলাতে পারবেন তো? সবাই করবেন তো? তাহলে দেখেন, এটা আমার বাণী নয়, এ তো কোনো আমাকে কিছু দেওয়ার লাগবে না, শুধু ভক্তদেরকে হরিনাম দিতে হবে, তারা যেন একটু বাহু তুলে বলতে পারে, তবেই আপনাদের উপরে নিত্যানন্দ প্রভুর অসীম করুণা হবে। যদি কাউকে, আর নাহলে নিজেই তিলকটি দিয়ে নামাবলী গায়ে দিয়ে কাউকে ডাকার দরকার, তোরা পড়ে থাক, মর ঘানি টান, আমরাও যাব। হ্যাঁ ঠিক, আসেন আপনি যান, কিন্তু এটা অন্যকে পাইয়ে দিতে হবে। যদি আপনারা আনন্দ হয় না, সুখ হয় না, দুঃখ যায় না, আমার তো একদম 100-তে 100।
আর এখানে যত ভক্ত আসছেন কিছু না পান এই জন্য তো আসেন না, নিশ্চয়ই কিছু। তবে একটু আগে কি বলা হয়েছে, কি হচ্ছে দেখার দরকার কি, যেতে হবে, বলতে হবে, বলাতে হবে, করতে হবে, বাকিটা তিনি কৃপা করবে। নিতাই গৌর। শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে কথা শুনছি, ভগবানের করুণা, বিষয়বস্তু হচ্ছে ভগবানের করুণা। আমরা হরি ভজন করি, সাধন ভজন করি, তার মানেই আমরা কৃপা পেয়ে যাব, এই তত্ত্বটা আবার হবে না। কেন? তিনি যখন নিজের থেকে কৃপা কাউকে করবেন তবে গিয়ে সম্ভব, না হলে তাকে ডেকে পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, যায় না। সবাই বল বলিয়ে রাধে রাধে। তাহলে ভগবানকে ডেকে পাওয়া যায় না। কেন পাওয়া যায় না? আসলে আগে তো আমরা জানি না কাউকে যদি ডাকি কাকে ডাকবো, তাকে জানি, তিনি কোথায় আছেন তাও জানি, তাই আমরা কিছুটা দূর থেকে কাউকে ডাকি। যেমন মনে করুন আমার ছেলে এখন তিনি হলদিয়াতে আছে, আমি কোথায় আছি? নন্দকুমারে। তা ছেলেকে যদি এখান থেকে ডাকি শোনা যাবে? ও শুনতেও পাবে না, সারাও, তবু জানেন সে হলদিয়াতে আছে, তবুও শোনা গেল না। কিন্তু ভগবান কোথায় আছে? একবারে শুরুতে ঠিকানা দিয়েছি, শুধু মোবাইল দিইনি। কোথায়? মত ভক্ত যত্র গায়ন্তি, আমার প্রিয় ভক্ত, মত পরায়ণ, মত চিত্ত, মত অনুগত, মত পরায়ণ ব্যক্তি আমার ভক্ত, তারা যেখানে হরিগুণ গান গাইবে আমি সেইখানে উপস্থিত। তাহলে আমাদের পৌঁছাতে হবে সেই সাধুর কাছে, যে সাধু ভগবানের নিকটে আছে, যে সাধু ভগবানের সাধন করছেন, সেবা করছেন। আমরা যদি সেখানে পৌঁছাই তাহলে সেই সাধু ভগবানের সঙ্গে আমাদের এটি হচ্ছে মূলত নামহট্টের বিষয় তত্ত্ব। কি হবে, কেন করব, এই উদ্দেশ্য হলো এটাই। আমাদের ডাকলেও আসবেন না, সাধন করলেও পাবো না, তার একটা করুণার দরকার। তার করুণা কার ভেতর দিয়ে হয়? বৈষ্ণব ঠাকুর আমার করুণার সিন্ধু, ইহকাল পরকাল, বলো, দুই কালের বন্ধু। দেখেন দেখেন, এ সংসারে এত কিছু করলাম তাদের জন্য, তারা কেউ বন্ধু হলো না। কেউ মারা গেলে মাথায় করে 15 দিন শ্রাদ্ধের পরে শ্মশানে নিয়ে যায়, কি জিনিস বলতে পারবেন? মন্দির নিয়ে যায়, কাকে দেবে বলো? যে মারা গেছে তাকে। তিনি যদি মারা গেলেন তো মন্দির, তার আত্মা তাহলে কোথায় আছে? শ্মশানে, আসুদ গাছের ওপরে।
আমি মেনে নিলাম আসুদ গাছে বা নিম গাছে বা ছাবড়া গাছে, শ্মশানের কাছে যে গাছ আছে, আমি মেনে নিলাম সেখানে অপেক্ষা করছে। এইবারে ঝন্টুর মা কবে মন্দির দেবে, তবে সেই মন্দিরে করে কোথায় যাবে? আপনারা দেওয়ার পরে দিনা তিনেক বাদে যাবেন, মন্দিরের অবস্থা কি? আরে ও তো কলা গাছ দিয়ে তৈরি, সে উপর দিকেও না যেতে পারবে, রাস্তায়ও না যেতে পারবে, সে ভেঙে সেইখানে পড়ে আছে। আপনি কি মন্দির দিলেন, সে কোথায় যাবে? আদৌ কি গেল? মন্দির যদি কলা গাছের হয়, আপনাদের এত সিমেন্ট বালির কি দরকার? একে বলা হয় রথ, মন্দির নহে, রথ। এটি একটি উপলক্ষ মাত্র, আমরা মনের শান্তি পাব তাই। আদৌ ওই রথে অধিকার নাই। আপনার শ্রাদ্ধ করার আগে তার জন্ম হয়ে গেছে, সে তার বিচার হয়ে, হ্যাঁ, সে মায়ের গর্ভে, হয় কুকুরিনীর গর্ভে কিংবা জীব জন্তুর গর্ভে তার জন্ম হয়ে গেছে। কলা গাছ কি করবে? কলা গাছের মন্দির আর রথ দিলে যদি চলে যায়, তাহলে আমি এখন চুরি করে যাই না, কলা গাছের রথ দিয়ে দেবে, তাহলে তো সাধন লাগবে না, ভজন লাগবে না, ভালো কাজ কর। আবার গোসাই, গোসাই সাধ্য করেন, সব উদ্ধার করে দেন, লিয়ায় উদ্ধার করে দেবো। হ্যাঁ, এত সোজা? যদি গোসাই উদ্ধার করে দিত, তাহলে গোসাইকে কে উদ্ধার করবে? তাহলে তো এত খরচা নাই, শুধু তুমি যা করছো করে যাও, তোমাকে শ্রাদ্ধ করে উদ্ধার করে দেবে। এ কেবল সান্ত্বনা বাক্য। এতে হলে তাহলে তো মানুষ কোনো দুঃসাহসিকতা বাদ দেবে না। আরে যাই করি তাই করি, ছেলেরা আমার শ্রাদ্ধ করে দেবে না। তোমার কর্মেই তুমি মুক্তি পাবে, তোমার কর্মেই তুমি বাধা পড়বে। আজ দুনিয়াটায় দেখুন, বাস্তবটা দেখুন, অন্যায় যে করে সেই কেবল অন্ধকার জেলে নরকের দ্বার টানছে, জেল খাটছে, মার খাচ্ছে, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মিশতে পারছে না, আর বাড়ির লোক কিন্তু দিব্যি খাচ্ছে দাচ্ছে আছে। যে অন্যায় করে বিচার তার হয়। তাহলে এরা তো তাকে ছাড়িয়ে আনতে পারে না। যদি তার বিচার হয়ে যায়, তাকে ছাড়ানো যাবে না। যতদিন তার মেয়াদ থাকবে তাকে দণ্ড পেতে হবে। এখানেও তাই, তুমি যেমন কর্ম করবে, সে কর্মের ফল কেউ ভাগ নেবে না। শুধু ভাগ নেবে সেটার যেটা তুমি বৈভব রেখে যাবে। জায়গা জমি টাকা পয়সা এর ভাগ সকলে নিয়ে নেবে, কিন্তু যে কর্মের দ্বারা তুমি উপার্জন করলে সেই ফলটা কেউ নেবে না। এরই নাম কর্মফল। কর্মফল অর্থ নয়, বৈভব নয়। কর্মফল হচ্ছে আধ্যাত্মিক, মানসিক, যা আপনি মরার পরেও আপনার সঙ্গে যাবে। এই ফলটা সঙ্গে যাবে। নাম হট্টে
হরিবাসরে বসে কৃষ্ণ কথা শুনছে, এর একটা ফল আছে। আবার কোন জায়গায় আপনি নিন্দার কথা শুনছেন, সমালোচনা করছেন, ওরও ফল আছে। এই ফল, এই সময়ে আপনি যা যা করবেন সেই ফল আপনার সঙ্গে যাবে। অর্থ বৈভব কেবল সংসার এত বলি নিত্যানন্দ ভূমি গড়ি যা, 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 বলে সুবর্ণ কত যেন ধুলাতে লুটা, হইলা সুবর্ণ কত যেন ধুলাতে লুটা, সুবর্ণ পার্বত যেন ধুলাতে লুটা, ওই সুবর্ণ পর্বত যেন ধুলাতে লুটা, গড়াগড়ি যায় রে, ওই গড়াগড়ি যায় রে, গড়াগড়ি যায় রে, গড়াগড়ি যায় রে, পরম দয়াল নিতাই আমার গড়াগড়ি যায় রে, পরম দয়াল নিতাই আমার গড়াগড়ি যায় রে, বলে হরি নাম বলাইতে গড়াগড়ি যায় রে, হরি নাম বলাইতে গড়াগড়ি যায় রে, তোদের পায়ে ধরি হাতে ধরি গড়াগড়ি যায় রে, পায়ে ধরি হাতে ধরি গড়াগড়ি যায় রে, বলে দয়া করে একবার বলো গড়াগড়ি যায় রে, একবারে প্রাণে ভরে ভরি বলো গড়াগড়ি যায় রে, বলে উলুক ধ্বনি শঙ্খ ধ্বনি গড়াগড়ি যায় রে, বদন ভরে বলো হরি গড়াগড়ি যায় রে, বদন ভরে বলো হরি, গড়াগড়ি যায় রে, বদন ভরে বলো হরি। আচ্ছা, আপনারা নিজের থেকে একবার হরিবল বলবেন। এখন যদি কেউ আপনাদের আশেপাশে সব বলেছে, এই যে যারা বলেছেন আপনাদের পাশে তো অনেক আছে, তাকিয়ে দেখেছেন সবাই বলছেন কি? না হলে কিন্তু নিত্যানন্দ বলছেন তার পায়ে গিয়ে পড়ে যাবে, সেটা ভালো হবে? হাত যেন একটু বাড়লো বলে মনে হয়, মানে সকলের ভয় আছে। এমনি বলা ভালো তো, ওই লোক যেন পায়ে না। হ্যাঁ, তুমি পড়লে তোমার মঙ্গল হবে, কিন্তু নিতাই যদি কারো পায়ে পড়ে যায় তোমার যে কি হারে ক্ষতি হবে। এই জন্য সহজে বলা ভালো, নাহলে অপরাধের বান্ডেল শেষ হবে নি জন্ম জন্ম। এই জন্য নিতাই চাঁদ বলছেন, যদি এত বলার পরে অনুরোধের পরেও না বলে, তাহলে আমি তাদের পায়ের তলায়, তাদের পায়ের ধুলোতে আমি গড়াগড়ি বলে হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল, প্রেমানন্দে সবই মিলে হরি বল হরি বল।
করে করতালি দিয়ে হরি বল হরি বল করে করতালি দিয়ে হরি বল করে করতালি দিয়ে হরি বল হরি বল করে করতালি দিয়ে হরি বল। সবাই বলছে তালি তালি। না এরকমই বেশ কিছু জন বলছেন, তবে আমার মনে হয় আর এক রকমে বলতে হবে। বলা যাবে? সময় আছে? বাহু তুলে সবই মিলে হরি বল হরি বল বাহু তুলে সবে মিলে হরি বল হরি বল। কে বলে প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে হরি বল হরি বল প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে হরি বল হরি বল। ওই প্রেমানন্দে নেচে নেচে হরি বল হরি বল প্রেমানন্দে নেচে নেচে হরি ধ্বনি উলুধ্বনি হরি বল হরি বল হরি 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 বল হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল আনন্দে বিভোর হয়ে হরি বল হরি বল আনন্দে বিভোর হয়ে হরি বল হরি বল। বল বৃন্দাবন বিহারী লাল কি। আচ্ছা আনন্দ হচ্ছে হচ্ছে না? তা আনন্দ যদি হয় প্রতিদিন ভালো না মাসে একবার ভালো? প্রতিদিন কখন? সকালে না সন্ধ্যায়? দুঃখকে পার করার জন্য এত কষ্ট করি, আনন্দ যদি হরি নামে হয় আর কাকে ধার ধারি? আমি তো সব সময় গাইতে পারি। তো যাকে এটা হচ্ছে আপনাদের বিষয় থাকলো, আপনারা ঘষে মেজে দেখবেন যে ভেতরেও নকল আছে না আসল আছে, তারপরে সিদ্ধান্ত নেবেন। দুবেলা করবেন না মাসে একবার করবেন না প্রতিক্ষণে করবেন, ও বলার লাগে না। যারা নেশা খায় তারা প্রথমে কিরকম শুরু করেছিল? বলে আমি বিড়ি দিয়েই শুরু করি, বিড়ি এক টান খাবো, কি লাগে। তা সে খেয়ে ৩-৪ বার কেশে ফেললো, কেমন অনেক কষ্ট হলো। তারপরে আবার খেলো, সেদিন আর কাশেনি। আবার খেলো, নাক দিয়ে ধুঁয়ো বেরোলো। আবার খেলো, কান দিয়ে ধুঁয়ো বেরোলো। এর পরে সে একটা জুয়ারি হয়ে গেল, মানে নেশারি হয়ে গেল। এখন তাকে না বললেও সে আর ঠিক এরকম লোকে গালাগালি করছে তুই ছাড়, স্ত্রী বলছে তুমি যেদিন ওইটা খাবে তুমি ঘরে ঢুকবে না, আমি ওই গন্ধ সহ্য করতে পারি না, কিন্তু সে কি তবু বন্ধ করে? আশেপাশে আছে এরকম লোক, জানেন? হয়তো ঘরেই আছে। ভগবান করুক যেন না থাকে, আর যদি থাকে কি করবে? ঔষধ খাওয়ান গোপনে। এখন তো গোপনে নেশা ছাড়াবার ব্যবস্থা, ওতে
অনেকের হয়েছে, অনেকের হয়নি। আমাদের বাড়ির কাছেও কেন্দ্র আছে, তবে আমাদের একটা ঔষধ আছে, কোম্পানির থেকে পাওয়া যায়। শুধু এইটুকু ঘোষণা করলাম, গোপনে সে ঔষধ দিতে হবে, কারণ যাদেরকে খাওয়ানো হবে তারাও এখানে আছে, থাকবে না? থাকবেই, থাকে। তাদের জন্যই তো নিতাই চাঁদ হরিনাম করছে। এ নেশা যদি একবার ঢুকে যায় রে, জগাই মাধাই বলে এতদিন 80 হাঁড়া মদ খেতাম। কত হাঁড়া? এরকম পেটবালা আছে আজ আর? 2 লিটার জল খেতে পারে না, ডাক্তার বলে জল কম হয়ে যাচ্ছে। 80 হাঁড়া মদ খাবে, লোক থাকা দরকার। আগে নাকি লোক 2 কিলো চালের অন্ন খেয়ে নিত, এখন আর 50 নাড়াতে পারে না। তাহলে কি সে পেট আর কথা, সে খাওয়ার লোক কথা, শক্তি কথা। 80 হাঁড়া খায়ে তারা নেশা করে আনন্দ করত, মজা করত। যেদিন হরিনাম গ্রহণ করলো, বলে মাধাই রে, এই নেশাটা আগে কেন পায়? এ নেশা কাটে না, নেশা বাড়ে, পাগল করে ছাড়ে। এই হরি নামের নেশা যে একবার ধরেছে। এই জন্য ভক্তমন্ডলী মায়েরা, আমি যে কথা বলতে চাইলাম সেটা কি, আনন্দ মানে কি? আনন্দময় ভগবান আর তার নাম এক। যেখানে নাম সেখানে নামি, যেখানে নামি সেখানে নাম। তাহলে আমি যদি বদনে কৃষ্ণ নাম করি, কৃষ্ণ কোথায়? গোবিন্দ আমার কাছে না? তাহলে কি হবে? সকল ভয় যাকে ভয় করে, সেই কৃষ্ণ যদি কারো কাছে থাকে, তাহলে ভয় কি তার জীবনে আসে? বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ যশোদানন্দন অক্রুর তাকে আনতে এসেছে। অক্রুর নামক একজন রথ চালক, সারথী কংস তাকে পাঠিয়েছে, ছলে বলে কৃষ্ণকে নিয়ে গিয়ে ধনুর্যজ্ঞের নাম করে নিয়ে গিয়ে তাকে ওখানে কংস নিজের হাতে মারবে। অঘাসুর জানেন, বকাসুর, পুতনা, এদের চেনেন? এরে বাবা, এরাও তো সেই দলের লোক, এরা চেনে। পুতনাকে জানলেন কি করে? পুতনা তো কংসের দলের লোক। বলো, দলটা কংসের, কিন্তু কৃষ্ণের হাতে মরেছে। আজকে 5000 বৎসর হয়ে গেল, এ কথা বাচ্চারাও জানে না। আরে গ্রন্থ পড়েনি, সিরিয়াল বল, সিরিয়ালও দেখেন। এদের বাবা মা কিরকম? সিরিয়াল দেখা, নালে রামায়ণ মহাভারত শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভু জানবে কি করে? এটা একটা সুবিধে। আমি বলি দেখো, কেন দেখো, তবে অন্য কিছু দেখো না, নাকি ড্যান সাঙ্গামা। হ্যাঁ, বাচ্চারাই বলছে ऐसा না ऐसा, চুল কাটি, মানে ওই সেলুনে গিয়ে ছবি নিয়ে গেছে। ऐसा মানে সে থাকবে না, শুধু এইখানে থাকবে, ছবি নিয়ে গেছে। সেলুনওয়ালা বলে কি করব এসব, না কাটিং দিতে পারলে দোকানে কেউ ঢুকবে, বলে ওরা সব ছবি নিয়ে চলে আসবে। তাই এরকম দেখাচ্ছে। কোথায় পেল এগুলো? এগুলো পেয়েছে কিসে? ভিডিওর মাধ্যমে। হ্যাঁ, কোন অভিনেতা, কোন বলিউডের মানুষকে কিভাবে চুল কাটিং করেছে, কোন স্টাইলে জামা কাপড় পরে, কোন স্টাইলে ঝাড় দেয়, লাথি মারে, সেসব শিখছে এরা। শিখুক, খারাপ না, কিন্তু সেই সঙ্গে মহাপ্রভু কিরকম ঝাড় দিয়েছে, নেচেছে।
গোপাল কৃষ্ণ মুরারি হে নাথ নারায়ণ গোপাল কৃষ্ণ মুরারি হে নাথ নারায়ণ হরি 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 জয় জয় গোপাল কৃষ্ণ মুরারি হে নাথ নারায়ণ গোপাল কৃষ্ণ মুরারি হে নাথ নারায়ণ হরি হে নাথ নারায়ণ হরি জয় জয় গোপাল কৃষ্ণ মুরারি হে নাথ নারায়ণ হরি জয় জয় গোপাল কৃষ্ণ মুরারি জয় গোপাল কৃষ্ণ মুরারি হে নাথ নারায়ণ হরি যাদব মাধব মুকুন্দ কৃষ্ণ কেশব গোবিন্দ মাধব মাধব মুকুন্দ জয় জয় যাদব মাধব মুকুন্দ কৃষ্ণ কেশব গোবিন্দ মাধব মাধব মুকুন্দ কৃষ্ণ কেশব গোবিন্দ বাসুদেব গিরিধারী বাসুদেব গিরিধারী দেব গিরিধারী বাসুদেব গিরিধারী ও বাসুদেব গিরিধারী বাসুদেব গিরিধারী বাসুদেব গিরিধারী বাসুদেব গিরিধারী জয় গোপাল কৃষ্ণ মুরারি হে নাথ নারায়ণ হরি জয় গোপাল কৃষ্ণ মুরারি গোপাল কৃষ্ণ মুরারি জয় জয় গোপাল কৃষ্ণ মুরারি হে নাথ নারায়ণ হরি গোপাল কৃষ্ণ মুরারি সত্য সনাতন প্রভু তুমি নিত্য নিরঞ্জন বিভু সত্য সনাতন প্রভু হরিবা নিরন্তর বিভু সত্য সনাতন প্রভু তুমি নিত্য নিরঞ্জন বিভু সত্য সনাতন প্রভু নিত্য নিরন্তর বিভু দীনবন্ধু দুঃখ হারি 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 হরিবা দীনবন্ধু দুঃখ হারি গোপাল কৃষ্ণ মুরারি হে নাথ নারায়ণ হরি
বৃন্দাবনে ভগবান কৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অক্রুরকে পাঠিয়েছে কংস। অনেক করে মারা গেল না, এখন দেখছেন কৃষ্ণকে কাছে নিয়ে গিয়ে মারবেন। বলো রাধে রাধে। তবে বৈষ্ণবগণ বলছেন আগের চেয়ে এটা ভালো। অন্য লোক কেন মারবে, তার চাইতে স্বয়ং ভগবান যদি নিজে গিয়ে মারে সেটাই ভালো হবে। তাই রথে করে ভগবানকে নিয়ে যাবে,